آج بلوچستان کی یہ تاریخی بجٹ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان کی حالیہ بجٹ کامیابی کو سمجھنے کے لیے اس کے مالیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ مالی سال کے آغاز میں بلوچستان نے 219 ارب روپے کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کا اعلان کیا تھا۔ یہ کامیابی بلوچستان کی ترقیاتی حکمت عملی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ 294 ارب روپے کی اس بھاری سرمایہ کاری نے بلوچستان کے ہر کونے میں ترقی کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ صوبے کے عوام جو کئی دہائیوں سے بنیادی سہولیات سے محروم رہے، اب ترقی کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ذیل میں چند اہم شعبوں کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جہاں اس بجٹ نے نمایاں اثرات فروغ دی۔ بلوچستان کے عوام مختلف ثقافتوں اور قبائل پر مشتمل ہے۔ اس بجٹ نے تمام کمیونٹیز کو ترقی کے عمل میں شامل کیا ہے، جس سے سماجی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ ملا ہے۔ بلوچستان کی یہ تاریخی بجٹ کامیابی ایک کہانی ہے امید کی، عزم کی اور ترقی کی۔ صوبے نے ثابت کر دیا ہے کہ چیلنجز کے باوجود وہ اپنے عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، جو اپنی جغرافیائی وسعت، قدرتی وسائل اور ثقافتی تنوع کے لیے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے منفی پروپیگنڈے اور غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے، تاہم حالیہ برسوں میں صوبوں نے ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے جو اس کے عزم، ویژن اور عوام کی بہبود کے لیے لگن کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ ایک تاریخی کامیابی کے طور پر بلوچستان کی صوبائی حکومت کی انتھک کوششوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں LEAS اور ہماری بہادر سیکورٹی فورسز کے عزم نے یہ ممکن بنایا کہ صوبے نے ترقی کے ایک نئے معیار کو چھو لیا ہے۔ بلوچستان نے ایک مالی سال میں ریکارڈ توڑ 294 ارب روپے کا استعمال کیا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ سنگ میل نہ صرف مالیاتی کامیابی کی علامت ہے بلکہ عوامی بہبود، معاشرتی ترقی اور شفاف گورننس کے لیے مضبوط عزم کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ مضمون بلوچستان کی اس غیر معمولی کامیابی کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس کے پس منظر، اثرات اور مستقبل کے امکانات کو اجاگر کرتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے حامیوں اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کرتا ہے۔ بلوچستان کی ترقی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت بلوچستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا تھا۔ صوبے کا بنیادی ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر تھا، تعلیمی اداروں کی تعداد محدود تھی اور صحت مواصلات کے نظام بدحالی کا شکار تھے۔ اس وقت صوبے کی خواندگی کی شرح صرف 5.5% تھی اور بنیادی سہولیات تک رسائی ایک خواب سے کم نہ تھی۔ بلوچستان کی وسیع جغرافیائی حدود اور کم آبادی نے ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دینے میں مزید مشکلات پیدا کی۔ اس کے علاوہ صوبے کو دہائیوں تک سیاسی عدم استحکام، بدعنوانی اور وسائل کے غیر مؤثر استعمال کا سامنا رہا۔ بدقسمتی سے کچھ عناصر نے بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی کو ہوا دی اور صوبے کو ترقی سے محروم رکھنے کی کوششیں کی۔ دہشت گرد گروہوں اور ان کے ہمدردوں نے نہ صرف امن و امان کو خراب کیا بلکہ ترقیاتی منصوبوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسکولوں، ہسپتالوں اور سڑکوں پر حملوں نے صوبے کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بلوچستان کے عوام اور حکومت نے ہمت نہیں ہاری۔ آج بلوچستان کی یہ تاریخی بجٹ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان کی حالیہ بجٹ کامیابی کو سمجھنے کے لیے اس کے مالیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ مالی سال کے آغاز میں بلوچستان نے 219 ارب روپے کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کا اعلان کیا تھا، تاہم صوبائی ضروریات میں اضافے کے پیش نظر اسے بعد میں 249 ارب روپے تک بڑھایا گیا۔ اس بجٹ سے 247 ارب روپے جاری کیے گئے، جن میں سے 231 ارب روپے کامیابی سے خرچ ہو چکے ہیں۔ مزید 10 ارب روپے کے بلز پروسیس ہونے کے لیے جمع کرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی فنڈز سے چلنے والے منصوبوں کے ذریعے 63 ارب روپے استعمال کیے گئے، جس سے کل ترقیاتی اخراجات 294 ارب روپے کی بے مثال سطح تک پہنچ گئے۔ یہ اعداد و شمار محض مالیاتی کامیابی کی کہانی نہیں سنا رہے بلکہ وہ ایک ایسی انتظامیہ کی عکاسی کرتے ہیں جو شفافیت، جواب دہی اور عوامی بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ برسوں میں بلوچستان کو اکثر فنڈز کی غیر مؤثر استعمال اور بدعنوانی کے الزامات کا سامنا رہا، لیکن اس بار صوبائی حکومت نے نہ صرف بجٹ کو مکمل طور پر استعمال کیا بلکہ اسے زمینی سطح پر نتائج کی شکل میں بھی تبدیل کیا۔ یہ کامیابی بلوچستان کی ترقیاتی حکمت عملی میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ 294 ارب روپے کی اس بھاری سرمایہ کاری نے بلوچستان کے ہر کونے میں ترقی کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ صوبے کے عوام جو کئی دہائیوں سے بنیادی سہولیات سے محروم رہے، اب ترقی کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ذیل میں چند اہم شعبوں کا
जायजा पेश किया जा रहा है, जहाँ इस बजट ने नुमाया असरात मुरतब किए हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को मरकजी शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों के नए जाल बिछाए गए हैं। गवादर से कोयटा तक सीपैक के तहत बनने वाली शाहराहें न सिर्फ तिजारत को फरोग दे रही हैं, बल्कि मकामी कमियों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रही हैं। इसके अलावा दही इलाकों में छोटी सड़कों की तामीर ने किसानों और ताजरों के लिए मार्केट तक रसाई को आसान बनाया है। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे को मजबूत करने के लिए अस्पतालों की बहाली, जदीद तिब्बी आलात की फराहमी और नए सेहत मराकज के कयाम पर भारी सरमायाकारी की गई है। दही इलाकों में बुनियादी सेहत यूनिट्स BHUs और दही सेहत मराकज RHCS की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयसर आ रही है। तालीम बलूचिस्तान की तरक्की का बुनियादी सतून है। इस बजट के तहत हजारों नए स्कूलों की तामीर और मौजूदा स्कूलों की बहाली की गई है। असातिज़ा की भर्ती और तरबियत के प्रोग्रामों ने तालीमी मयार को बेहतर बनाया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ज के कोयटा कैंपस और दीगर आला तालीमी इदारों ने नौजवानों को आलमी मयार की तालीम तक रसाई दी है। बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड BEEF के तहत हर साल 73,000 तलबा को वज़ाइफ फराहम किए जा रहे हैं, जो गरीब खानदानों के बच्चों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोल रहा है। बलूचिस्तान के नौजवान सूबे का सबसे बड़ा असासा है। इस बजट के तहत तकनीकी और पेशेवराना तरबियती इदारों की तादाद में इजाफा किया गया है, जो नौजवानों को हुनरमंद बना रहे हैं। इसके अलावा छोटे कारोबारों के लिए कर्जों के प्रोग्राम और स्टार्टअप्स के लिए मुराद ने मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा किए हैं। साफ पानी तक रसाई बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक देरीना चैलेंज रहा। इस बजट ने वाटर सप्लाई स्कीमों, डैमों की तामीर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के कयाम पर खसूसी तवज्जो दी है। इसके अलावा दही इलाकों में बिजली की तरसील और गैस की फराहमी के मंसूबों ने जिंदगी के मयार को बेहतर बनाया है। बलूचिस्तान की इस बजट कामयाबी के पीछे शफाफियत और मौसर अलमदारी का अहम किरदार है। माजी में सूबे को फंड्स के गलत इस्तेमाल और मंसूबों में ताखीर के इल्जामात का सामना रहा, लेकिन इस बार सूबाई हुकूमत ने एक नए अज़्म के साथ काम किया। मंसूबों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और मालियाती जवाबदेही को यकीन बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए। इसके अलावा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तरक्याती मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाया। दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से तरक्याती मंसूबों को सबूताज करने की कोशिशों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर चैलेंज का मुकाबला किया और मंसूबों की बरवक्त तकमील को मुमकिन बनाया। ये कामयाबी न सिर्फ सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की अक्कासी करती है, बल्कि पाक फौज और दीगर इदारों की कुर्बानियों और लगन को भी खराजे तहसीन पेश करती है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बलूचिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बाज दहशतगर्द ग्रोहों और उनके हमदर्दों की जानिब से फैलाया जाता है। इनका मकसद सूबे के अवाम में एहसास महरूमी पैदा करना और तरक्की के अमल को रोकना है। ये ग्रोह न सिर्फ अमन और अमान को खराब करते हैं, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों और दीगर तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाते हैं। इनका बयानिया ये है कि बलूचिस्तान तरक्की से महरूम है और उसके अवाम के हकूक पामाल हो रहे हैं। लेकिन 294 अरब रुपए के इस तारीखी बजट ने उनके झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। बलूचिस्तान के अवाम अब तरक्की के सम्राट से मुस्तफीद हो रहे हैं। नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और रोजगार के मौके इस बात की गवाही देते हैं कि सूबा तरक्की की राह पर गामजन। बलूचिस्तान के नौजवान जो सूबे का मुस्तकबिल हैं, अब तालीम और हुनर के जरिए अपनी सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं। ये कामयाबियां इस बात की दलील हैं कि बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुके हैं और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान की ये बजट कामयाबी महज एक मालियाती संग मील नहीं, बल्कि एक नए दौर का आगाज। सूबा अब एक ऐसी राह पर गामजन है जो खुशहाली, इत्तेहाद और जावेद तरक्की की तरफ ले जा रहा है। इस बजट के जरिए जो बुनियादें रखी गई हैं, वो आने वाले बरसों में सूबे के मईशत, माशरे और अवाम की जिंदगियों को मजीद बेहतर बनाएगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के तहत बलूचिस्तान में बनने वाले मंसूबे सूबे की मईशत को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। गवादर पोर्ट, नई शाहराहें और सनती जोन्स न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी तजारत के लिए भी अहम है। ये मंसूबे मकामी सतह पर हजारों रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे को मजबूत करने के लिए वाटर मैनेजमेंट और जदीद ज़राई तकनीकों पर सरमायाकारी की जा रही है। इसके अलावा सूबे के मादनी वसाइल जैसे कि तांबा, सोना और गैस को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान की कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात सियाहत के लिए एक बड़ा असासा है। इस बजट के तहत सियाहती मकामात की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तवज्जो दी जा रही है, और जो मकामी मईशत को फरोग देगी। बलूचिस्तान के अवाम मुख्तलिफ सकाफतों और कबाइल पर मुश्तमिल है। इस बजट ने तमाम कम्युनिटीज को तरक्की के अमल में शामिल किया है, जिससे समाजी हमाहंगी और इत्तेहाद को फरोग मिला है। बलूचिस्तान की ये तारीखी बजट कामयाबी एक कहानी है उम्मीद की, अज़म की और तरक्की की। सूबे ने साबित कर दिया है कि चैलेंजेस के बावजूद वो अपने अवाम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। 294 अरब रुपए की सरमायाकारी ने न सिर्फ जमीनी सतह पर तब्दीली लाई है, बल्कि बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में एक नई उम्मीद भी जगाई है। सूबे के नौजवान जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अब
تعلیم، ہنر اور روزگار کے ذریعے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کی خواتین بھی ترقی کے اس سفر میں برابر کی شریک ہیں اور ان کے لیے تعلیمی اور معاشی مواقع بڑھائے جا رہے ہیں۔ صوبہ اب ایک ایسی منزل کی طرف بڑھا ہے جہاں ہر شہری کو بنیادی سہولیات، عزت اور مواقع میسر ہوں۔ آخر میں بلوچستان کی یہ کامیابی ہر پاکستانی کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ صوبہ نہ صرف اپنی غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر بلوچستان کے اس مثبت بیانیے کو آگے بڑھائیں اور اس کے عوام کی امیدوں کو حقیقت میں بدلنے میں ان کا ساتھ دیں۔ بلوچستان کا مستقبل روشن ہے اور یہ مستقبل ترقی، اتحاد اور خوشحالی کی روشنی سے منور ہوگا۔